डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो तुसी। मैं हाँ सुमन जेटली। 2022 विधान सभा चोणां नूं लैके सियासी पार्टियां ने कमर कसी हुई है और सियासत पल पल पकदी नजर आ रही है। और इसे विचाले कांग्रेस दे विच बगावती सुर छिड़े हुए ने। वड्डी खबर सामने आ रही है जिस तरह तुसीं जाणदे हो कि कांग्रेस ने एक तां बिना सीएम चेहरे तो चोण लड़न का ऐलान किया और एक सूची जारी कर दी है। 86 उम्मीदवारों के नाम ऐलाने जा चुके हैं। 31 उम्मीदवारों के नाम ऐलाने बाकी ने। इस तो पहला माझे दी सीट नूं लैके बगावत जारी है। वड्डी खबर सामने आ रही है। अगली लिस्ट यानी कि अगली सूची जारी होने तो पहला बगावती सुर सुनाई दे रहे ने। ये पहला बगावत हुई सी जदों मोगा तो सीट जेड़ी है हरजोत कमल दी थां ते मालविका सूद नूं दे दित्ती गई सी। तां हरजोत कमल पार्टी छड्ड जांदे ने। कादियां तो फतेह जंग सिंह बाजवा जेड़े ने वो बीजेपी च चले जांदे ने कांग्रेस दा पल्ला छड्ड के ते भरा नूं जेड़ी है टिकट मिल जांदी है। तां वड्डी खबर इस वेले दी सामने आ रही है। बगावती सुर एक बार फिर तो छिड़े ने। तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा जो कि फतेहगढ़ चूड़ियां तो उम्मीदवार ने अपने पुत्र दी सीट नूं लैके उन्होंने बगावती सुर छिड़े ने और हाई कमान ते दबाव बनाना उन्होंने शुरू कर दिता है। तो तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा दी मंग की अगली सूची जारी होने तो पहला तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा की मंग कर रहे ने भी जरूर दस देने। उन्हों दी मंग है कि बटाला तो मैनू अते फतेहगढ़ चूड़ियां तो मेरे पुत्र नूं रविंदर सिंह नूं टिकट दित्ती जावे। तो वड्डी खबर सामने आ रही है तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा दे बगावती सुर। और वड्डी खबर यह है कि दूसरी सूची जारी होने तो पहला तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने हाईकमान ते प्रेशर बनाना शुरू कर दिता है कह के कि जेकर सानू टिकट ना दित्ती गई, जेकर मेरे पुत्र नू टिकट ना दित्ती गई तो असीं आजाद चोणां लड़ांगे। टिकट की मांग कर रहे ने ते कह रहे ने कि सानू टिकट दो, मेरे पुत्र नू टिकट दो, असीं जरूर जिहड़ी सीट है वो कड्डांगे। तो हाईकमान ते प्रेशर बनाया जा रहा है और तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने बगावत शुरू कर दी है माझे दी बटाला सीट नू लैके। वड्डी खबर और कांग्रेस हाईकमान ते प्रेशर है। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो नवा फॉर्मूला एक नवी पॉलिसी है एक परिवार नू एक टिकट, तो उससे भी उन्होंने तंज कसिया। उन्होंने कहा कि जेकर चौधरी संतोख सिंह के परिवार नू तुसी 3 टिकटां दे सकते हो तो साडे परिवार नू 2 टिकटां तुसी क्यों नहीं दे सकते। तो वड्डी खबर यह है कि पुत्र नू टिकट ना मिली तो आजाद चोणां लड़नगे तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा दे बगावती सुर ही कह रहे हैं। और कांग्रेस पहली सूची जारी कर चुकी है। बिना सीएम फेस तो कांग्रेस चोणां लड़ेगी ये भी ऐलान किया जा चुका है। 31 उम्मीदवारों का नाम ऐलानना बाकी और किहड़े उम्मीदवार अगली सूची जारी होने ते जश्न मनाउणगे और किहड़े जिहड़े ने उदास होणगे शनिवार 22 जनवरी 11 बजे इलैक्शन कमीशन की होने वाली मीटिंग तो बाद स्पष्ट हो जाना है। पर वड्डी खबर सामने आ रही है कांग्रेस दे विच बगावत लगातार जारी है और अगली सूची जारी होने तो पहला ये बगावती सुर वधदे जा रहे हैं। हाईकमान एक टिकट का फॉर्मूला बदले। बाजवा वालों मांग की गई है कि हाईकमान इस फॉर्मूले नू इस पॉलिसी नू बदले। उन्होंने कहा है कि ये कोई अदालतां दे हुक्म नहीं है जिसते मोहर लग गई तो बदले नहीं जा सकते। हाईकमान इन्हां हुक्मां नू बदल सकती है और बदलने भी लाजमी ने। और बगावत करते उन्होंने कहा कि जेकर मेरे पुत्र रविंदर नू टिकट नहीं दी जाती तो असीं आजाद चोणां लड़ के दिखावांगे और जित के भी दिखावांगे। तो फतेहगढ़ चूड़ियां तो उम्मीदवार ने बाजवा और अपने पुत्र के लिए मंग की है। और उन्होंने कहा कि मैनू बटाला तो ते मेरे पुत्र नू फतेहगढ़ चूड़ियां तो टिकट दी जाए। और दस दईए कि अश्विनी सेखड़ी की सीट ते बाजवा ने दावेदारी की और अगली सूची जारी हो सकती है। बरनाला तो पवन बंसल के पुत्र नू भी टिकट मिल सकती है। और उन्होंने साफ कह दिता है कि जेकर चौधरी संतोख सिंह के परिवार नू 3 टिकटां मिल सकदियां ने तो साडे परिवार नू क्यों नहीं 2 टिकटां क्यों नहीं मिल सकदियां। कांग्रेस की नवी पॉलिसी है एक परिवार एक टिकट जिसका विरोध किया है तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने। और कांग्रेस दियां मुश्किलां जड़ियां ने लगातार वधियां नजर आ रही ने क्योंकि पार्टी छड़ के कई वड्डे चेहरे जेडे ने जा चुके ने। फतेह जंग सिंह बाजवा पार्टी नू अलविदा आख चुके ने। हरजोत कमल ने एक वड्डा दावा करके और फटकार लगा के कांग्रेस नू पार्टी नू अलविदा आख्या और एक है कि मोगा तो मालविका सूद नू टिकट दित्ती गई है। और इस करके दित्ती गई है क्योंकि वो एक अदाकार दी भैन है, उसके कम्मां ते आधार ते उसनू टिकट नहीं दित्ती गई। और मैं जिसने मोगा दे विच वड्डे विकास कारज कीते ने लोकां दियां मुख मंगां दा ध्यान रखते हुए हमेशा मोगा दे विकास नू लैके काम कीता और मैनू नज़रअंदाज किया गया। इस करके बगावत हरजोत कमल वालों करके कांग्रेस का पल्ला छड्ड बीजेपी दे नाल हथ मिलाया गया सी। कमल का हथ फड़िया गया सी और कमल हथ विच फड़ के कांग्रेस पार्टी नू अलविदा आख गए सन हरजोत कमल और फतेह जंग सिंह बाजवा भी
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 22 ਜਨਵਰੀ 11 ਵਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਹ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 31 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਲਾਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਤੋਂ ਲੜੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਬਿਨਾਂ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਔਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ 11 ਵਜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਔਰ 11 ਵਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 31 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਲਾਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਿਕਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਸੀਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇहद ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ 11 ਵਜੇ। 31 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਲਾਨਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਕੌਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਢੋਲ ਨਗਾੜੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा ने बगावत कर कहा कि मैनू बटाला और मेरे पुत्र नू फतेहगढ़ चूड़ियां तो टिकट दी जाए, नहीं तो आजाद चोणा लड़ांगे।